Students, last lecture we have started the unit developing vocabulary, under which we have studied what does means words, what are the classes of the words, what does means closed class, and what does means open class. Which words come under these categories and what kind of questions would be asked on open class and closed class. Now second point is in this unit is the word formation processes. There are different kind of word formation processes. The another word for that morphological process. मॉर्फिम म्हणजे वर्ड्स आणि लॉजी मीन्स सायन्स. शब्दांचं शास्त्र किंवा शब्द निर्मितीचं शास्त्र आपण त्याला थोडंसं म्हणू. ॲक्च्युली वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस or is the technique to develop the vocabulary. This word formation enriches our vocabulary, and we know that the vocabulary is very useful for talking or for speaking, for writing, for our life or day-to-day activities. There are various processes for word formation, like affixation, under which prefixation and suffixation, compounding, conversion, reduplication, acronym. So many processes are there, but only affixation is given for our study or our syllabus. What does mean affixation? Affixation is the attachment to the root or base. Root means what? की असा शब्द की ज्या शब्दाची फोड होऊ शकत नाही. फॉर चाइल्ड. चाइल्ड या शब्दाची फोड होऊ शकत नाही, परंतु त्याला आपण एक प्रकारचा प्रत्यय जोडू शकतो. चाइल्डिश. बॉय बॉयवूड आपण म्हणतो. फ्रेंड फ्रेंडशिप म्हणतो आपण. म्हणजे वी कॅन यूज अफिक्सेस म्हणजे प्रत्यय टू दॅट द रूट ऑर द बेस, अँड न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ affixation. One is a prefixation and second is a suffixation. What is prefix? Prefix is an affix which is attached before the root or before the base and the new word is formed. म्हणजे prefixation ही एक अशी प्रोसेस आहे की जो मूळ शब्द आहे बेस, त्याच्या अगोदर जो प्रत्यय जोडला जातो म्हणजे affix. Affix which is attached before the root or base and the new word is formed. That process is called prefixation. Means what? An affix is attached at the beginning of the root. Okay? For example, is I have given conduct. Conduct is the word. Misconduct म्हणतो आपण. For example, fortune. Fortune म्हणजे काय? नशीब. मिसफॉर्च्यून म्हणतो आपण. हॅपी. डू यू नो हॅपी. अनहॅपी. दॅट न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड. मीन्स अन इज द प्रफिक्स और हियर द मिस इज द प्रफिक्स and that is attached to that word conduct. Conduct is the base and that miss is the affix. That is the prefix which is attached as a before the base and that is the conduct. Prefixes are marked with a hyphen. Hyphen मध्ये आपण डॅश म्हणतो. At the end of the affix.
म्हणजे जो प्रत्यय आहे आणि प्रत्ययाच्या शेवटी जो हायपन जोडतो, हायपन काय इंडिकेट करतो की इथं रूट जोडला जातो आणि नवीन शब्द तयार केला जातो. ओके, डिस या ठिकाणी आय हॅव गिवन एक्झाम्पल्स ऑफ टू, डिस अँड मिस. ओके, मिसअंडरस्टँडिंग, ओके, मिसबिहेवियर, डिस्कम्फर्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट आपण म्हणतो. डू यू नो मीन्स हाऊ द न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड. आय हॅव गिवन हिअर सम एक्झाम्पल्स. ओके, prefixes, the root and new words. I have given here a table. Its first row indicates the prefixes. Okay, hyphen is given आफ्टर अन नंतर मी हायपन दिलेलं आहे म्हणजे इकडे शब्द जोडला जाणार आहे. बरोबर आहे. आता अन दॅट इज द प्रेफिक्स अँड एबल इज द रूट. ओके, एबल इज द बेस. रूट का म्हणायचं आपण, कारण एबल या शब्दाची फोड करता येत नाही म्हणून. बट बाय युझिंग अन अफिक्स टू दॅट एबल वी कॅन मेक अनादर न्यू वर्ड अनेबल. फॉर एक्झाम्पल, आय एम एबल टू डू दॅट. आय एम एबल म्हणजे मी ते करू शकतो. आय हॅव कपॅसिटी, आय हॅव पॉवर. अँड द न्यू वर्ड इज अ फॉर्म दॅट इज अनेबल. मीन्स आय एम अनेबल टू दॅट म्हणजे मी ते करू शकत नाही किंवा मला ते शक्यच नाही आहे. ओके, मीन्स बाय युझिंग अन टू दॅट रूट एबल द न्यू वर्ड इज अ मेड दॅट इज द अनेबल. सेमी, दॅट इज अटॅच्ड दॅट फायनल. फायनल इज रूट. सेमी फायनल म्हणतो आपण मॅच. सेमी फायनल. ओके, सेमी सर्कल, अर्धवर्तुळ म्हणतो आपण. ओके, कलेक्ट, रिकलेक्ट. ओके, डिस, देन कनेक्ट इज रूट. न्यू वर्ड इज डिस्कनेक्ट. पॉवर, empower. Power is a noun, but when we attach the prefix like em to that power, the new word is formed empower, and that is the word. Courage, you know that is. Yes, encourage. I encourage you. Means what? N is attached as a before the root. Courage is the root, and N is attached before the root, and new word is formed encourage. Multi, that is affix, and it is attached to the national, but before the national new word is for multinational. बहुराष्ट्रीय म्हणतो आपण, हे लक्षात घ्या. येस, फ्रेंड, बी फ्रेंड म्हणतो आपण. डू यू नो मीन्स हाऊ these words are formed by using prefixes. Okay, the second process under the affixation or the type, that is a suffixation. Just as prefix, suffix is an also affix. म्हणजे prefix आपण जे काही बघितलं त्याचप्रमाणे affix, suffix सुद्धा हा एक प्रत्यय आहे. But what is difference between prefix and the suffix? Prefix is attached before the root and suffix is attached after the root. Okay, and new word is formed. For example, work. Yes, that is one word. I have used ing pratyay do, but that is an affix and that is used or attached the word work, and the new word is formed working. Okay, new words means suffixes are marked with hyphen or dash. जसं प्रफिक्स मी काय म्हटलो की प्रफिक्स नंतर हायपन आहे आणि हायपन म्हणजे तिथे शब्द जोडला जातो. आता सफिक्स जे आहे दॅट हायपन इज गिवन और डॅश इज गिवन बिफोर द सफिक्स. म्हणजे प्रत्ययाच्या अगोदर हायपन आहे म्हणजे सफिक्सच्या अगोदर शब्द जोडला जातो. हिअर सी हिअर आय हॅव गिवन सम एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड दिस प्रोसेस. हुड. Okay, and here the root is a child. If we use hood to child, new word we can get that is a childhood. म्हणजे चाइल्ड म्हणजे काय, मूल हो, लहान मूल म्हणतो आपण. मूल
बालक. चाइल्डहूड बालपण म्हणतो आपण. मीन्स न्यू वर्ड इज फॉर्मड. हाऊ इट इज फॉर्मड? दॅट द हुड इज अ सफिक्स अँड दॅट इज अटॅच्ड आफ्टर द रूट आणि प्रेफिक्स इज अटॅच्ड बिफोर द रूट. म्हणजे चाइल्ड या शब्दानंतर आपण जोडलेला आहे. सियर नेशन हा शब्द आहे, त्यापासून आपण काय केलं आहे, नवीन नॅशनल हा शब्द इथं तयार केला आहे. AL हा सफिक्स आहे, पण आपण तो कुठं जोडला? नेशन या शब्दानंतर जोडला आणि आपणाला एक नवीन शब्द मिळाला, तो जो आहे हा नॅशनल आहे. हे लक्षात घ्या. मीन्स वी हॅव हिअर न्यू वर्ड दॅट इज द नॅशनल. नेशन इज अ नाउन अँड नॅशनल इज अ ॲडजेक्टिव्ह. बुक. बुक इज अ नाउन. सी बट ISH दॅट इज अ अफिक्स. अफिक्स म्हणजे प्रत्यय, पण कोणता प्रत्यय आहे? तो सफिक्स आहे. त्याला सफिक्स का म्हणायचं? कारण तो शब्दानंतर रूट नंतर तो जोडला जात आहे. आता बुक ह्या शब्दाला हा ISH हा जर प्रत्यय जोडला तर न्यू वर्ड आपल्याला मिळतो. वी कॅन गेट द न्यू वर्ड दॅट इज अ बुकिश. आपण काय म्हणतो? ही इज अ बुकिश. म्हणजे नेहमीच पुस्तकामध्ये आहे, तो बाहेरचं काही त्याला नाही, नेहमी पुस्तक. बुकिश मॅन म्हणतो आपण. ओके. फेथ. फेथ इज अ नाउन. विश्वास म्हणतो. फेथफुल. He is a faithful. I am faithful to my parents. I am faithful to my teacher. I am faithful to my friend. Faithful म्हणजे विश्वासू. आपण आज युअर्स फेथफुली पत्र झाल्यानंतर येतो ना आपला विश्वासू. युअर्स फेथफुली. फेथफुली. फेथफुल म्हणतो आपण. हॅपी. सियर हॅपी. हॅपी इज द ही इज अ हॅपी मॅन. तो आनंदी मनुष्य आहे. बट वेन वी यूज suffix like ness for happy after the happy word, we can get the new word happiness. Anand. Happiness is a most important thing in our life. Happiness, that is the noun. Then employ. Employ is the verb. Employee. कामगार म्हणतो आपण, लक्षात ठेवा. ER प्रत्यय जोडला. एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर मीन्स मालक आणि एम्प्लॉई मीन्स कामगार. बट ER अँड EE these are suffixes and they are attached. फॉर एक्झाम्पल ER दॅट इज टीच. टीचर म्हणतो आपण. ओके. म्हणजे टीचर हा नवीन वर्ड आहे. आपण तो काय करतो? आर्ट. आर्टिस्ट. IST जोडला आपण प्रत्यय. होय. Active. Activity. See here, means how the suffixes are attached to the root and how we can get the new words. Fortunate. Fortunately. LY हा प्रत्यय आहे आणि तो फॉर्च्युनेट नंतर आपण जोडलेला आहे. and we have here the new words. Here how the questions are asked in the examination. See. Form new words by using following prefixes and the suffixes. आता या ठिकाणी मी काही तुम्हाला प्रेफिक्सेस दिलेले आहेत आणि काही सफिक्सेस दिलेले आहेत. त्या प्रत्ययांचा वापर करून नवीन शब्द तयार करा. आता इकडं अफिक्स प्रत्यय दिला आहे, त्या प्रत्ययानंतर हायपन दिलेला आहे. लक्षात ठेवा. प्रत्ययानंतर जो हायपन येतो तो प्रेफिक्स असतो आणि प्रत्ययाच्या अगोदर हायपन आला तर तो काय असतो? सफिक्स असतो. हे लक्षात ठेवा. आता सब हा दिलेला आहे मी. सबवे. उप किंवा भुयारी मार्ग आपण त्याला म्हणतो. सबवे. ॲटो. ॲटोबायोग्राफी. बायोग्राफी चरित्र. ॲटोबायोग्राफी आत्मचरित्र. हे लक्षात घ्या. सी न्यू वर्ड इज मेड बाय युझिंग प्रफिक्स. मल्टी. आय हॅव गिव्हन एक्झाम्पल. मल्टीनॅशनल. मल्टीकल्चरल आपण म्हणतो. सी एन. डेंजर. नाऊन आहे. एन डेंजर. हे वर धोक्यात घालणे. ही विल एन डेंजर. तो तुम्हाला धोक्यात घालेल. नॉन. नॉन व्हायलन्स. व्हायलन्स. नॉन व्हायलन्स. व्हायलन्स हिंसा. नॉन व्हायलन्स अहिंसा. कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट. शियर. मीन्स हाऊ the prefixes are used to such kind of words. Okay. Then here teach. Teacher. ER is the
suffix here, and that is attached to that word teach, and we have here the word is a teacher. Friend, friendship. ship, ship, that is the suffix, and it is attached to word that is the friend, and we can get here new word that is the friendship. Real, realize, I realize it. Examine, examination. Examine is the word. Examination, ATION. Move, हालचाल, movement, चळवळ म्हणतो आपण, हे लक्षात घ्या. Means how these words are formed by using the prefixes as well as the suffixes. Do you understand? ओके, म्हणजे परीक्षेला या ठिकाणी एखादा शब्द येतो आणि प्रत्यय दिले जातात, आणि त्या प्रत्ययाचा वापर करून नवीन शब्द तयार करा, अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी विचारला जातो मित्रांनो. आता या ठिकाणी मी इथं मॉर्फोलॉजिकल या ठिकाणी ॲनालिसिस दिलेला आहे. ओके, दॅट पार्ट इज रिलेटेड टू द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस अंडर विच वी हॅव स्टडीड हाऊ the prefixes and suffixes are used and new words are formed. Okay, means here under this unit we have completed 2 points. First one is that is word class, under which we have studied open class and closed class, and now we have studied the word process, that is the affixation, under which we have studied the prefixation and the suffixation. Okay, if any difficulty, if we have difficulty, discuss with me. Okay, next lecture we can start, yes, or we will begin with the another sub point under the developing vocabulary, that is the synonymous and antonymous and confusing words or the problem words. Okay, it is a better to stop here. Thank you very much.